항상 찬송합니다. 우리에게 거의 하나 있네. 주님 다시 오신 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑, 나의 교회를 사랑케 하네. 주의 교회를 향한 우리 마음, 희생과 포기와 가난과 고난, 하물며 죽음조차 우리 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅의 희망, 교회를 교회되게 예배되게 우리 사용하소서. 진정한 복의 날 오늘 임하도록 우리 사용하소서. 교회를 향한 우리 마음, 희생과 포기와 가난과 고난, 하물며 죽음조차 우리 막을 수 없네. 우리 교회는 이 땅의 희망, 교회를 교회되게 예배되게 우리 사용하소서. 진정한 복의 날 오늘 임하도록 우리 사용하소서. 성령 안에 예배하리라. 자유의 마음으로 사랑으로 사역하리라. 교회는 생명이니 교회를 교회되게 예배되게 우리 사용하소서. 진정한 복의 날 오늘 임하도록 우리 사용하소서. 진정한 복의 날 오늘 임하도록 우리 사용하소서. 다음 다 같이 가서 찬송가 20장 성도로 다 함께 찬양하겠습니다. 성도여 다 함께 할렐루야 할렐루야 주 보좌
시간에는 저희 신앙을 사도신경으로 고백하겠습니다. We confess our faith through the Apostles' Creed, which is printed in your bulletin. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 앉아주시기 바랍니다. 저는 하나님께 저희의 죄를 고백하도록 하겠습니다. This time we'll confess our sins to the Lord together in prayer. 같이 회개기도 하실 때 예수 그리스도 안에서 우리의 모든 과거와 현재와 미래의 죄가 용서받은 것을 기억하시고 주님께 감사하는 마음으로 또한 간절한 마음으로 이 죄사함을 체험하게 해달라고 같이 기도하시겠습니다. 아버지 감사합니다. 하시고 주님께 나아가 And God raised the Lord and will also raise us up by his power. 하나님이 주를 다시 살리셨고 또한 그의 권능으로 우리를 다시 살리시리라. Heavenly Father, we lift up ourselves to you, knowing that you will raise us up. You spiritually already made us alive with Christ and spiritually resurrected already, but you will raise our bodies up from the grave when Jesus Christ comes back. So give us that hope in Christ who's resurrected today. 하나님 아버지, 저희를 구원하시고 소망을 주시는 것이 이미 그리스도 안에서 영적으로 부활시키신 저희 자신을 바라보며 예수님께서 다시 오실 그날이 되면 저희 몸도 다시 부활할 것을 믿고 하나님 안에서 부활의 소망을 가지고 사는 사람들 될 수 있도록 주님께서 이 시간 예배 가운데 저희를 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘.
찬송가 160장, 통일 찬송가는 150장입니다. 무덤에 머물러 We'll sing in Lord 160, Low in the grave he lay together. 무덤에 머물 160장 무덤에 머물러 같이 부르시겠습니다. 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도와 함께 길 다스리시네. 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네. 헛되이 지키네 헛되이 봉하네 예수 내 주. 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도와 함께 길 다스리시네. 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네. 거기 못 가두네 예수 내 구주. 우리를 살리네 예수 내 주. 원수를 다 이기고 무덤에서 살아나셨네. 어둠을 이기시고 나와서 성도와 함께 길 다스리시네. 사셨네 사셨네 예수 다시 사셨네. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming day, Jesus my Lord. Up from the grave he arose, with a mighty triumph's glorious close. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. 기도하시겠습니다. Heavenly Father, we thank you so much that we can proclaim this message of the resurrection of Jesus Christ today, that Christ indeed arose from the grave because he is the Son of God who overcame the power of death and sin. Father, would you help us to remember that we no longer need to fear sins and death and Satan and all the powers of this world because Christ resurrected. Heavenly Father, would you give us that hope for the coming days? Help us to wait for the kingdom of God to come with Christ someday. We don't know exactly when, but for sure you will come. So help us to wait and live our lives in expectation of the kingdom of God coming with Christ. 하나님 아버지, 저희에게 부활의 소망을 주시니 감사합니다. 예수께서 살아나셔서 저희가 오늘 이 세상에서 살 때에 하나님을 의지하고 부활의 소망을 가지고 부활 신앙을 가지고 살 수 있도록 하시니 감사합니다.
저희가 매주 모여서 그리스도의 죽음과 부활을 기념하며 기억할 때 매일매일 살 수 있는 힘을 예배 가운데 얻을 수 있도록 하여 주시고, 소망을, 천국 소망을 다시 한번 새롭게 하는 시간들이 매주일 예배가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘 저희가 모여서 예배를 드릴 때 그리스도의 부활이 저희 마음속에 더욱 깊이 다가오게 하시고 더욱 깨닫게 하시고, 혹시 이곳에 지친 몸과 마음으로 여러 가지 힘든 세상의 삶을 살다가 예배를 드리러 오신 성도가 있다면 그의 마음을 부활하신 예수님께서 위로하여 주시고 힘을 주시고 하늘을 바라보며 천국의 힘으로 성령의 역사로 소생되는 그런 역사가 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 아버지, 저희가 저희 가정을 또 저희 직장을 이 나라를 주님께 올려드립니다. 저희 마음속에 계속 저희 주위에 있는 사람들을 놓고 기도할 때 그분들이 다른 것이 아니라 주님께 소망을 두고 그 믿음 때문에 의롭다함을 받고 하나님 구원의 복을 누리는 삶을 살도록 위해 기도할 수 있게 인도하여 주시옵소서. 저희 가운데 여러 가지 연약한 지체들이 있습니다. 육신이 약하여서 힘든 지체도 있고 또 영적으로 마음이 힘든 분들도 계십니다. 주님께서 함께 하셔서 예수 그리스도 안에서 회복되게 하시고 힘을 얻게 하시고 어느 때보다도 강건한 몸과 마음을 가질 수 있도록 주님께서 은혜를 부어주시옵소서. 아버지, 저희 나라를 위해서 계속 기도하고 또 한국을 위해서 기도하고 정치자들을 위해서 기도하고 저희들 삶 가운데 주님이 세우신 권세들을 위해서 기도합니다. 저희들 마음에 들지 않고 저희가 다른 생각을 가지고 여러 가지 일들을 하는 것을 볼 때에도 저희 소망을 그들의 지혜에 두는 것이 아니라 그들을 움직이시고 섭리하시는 하나님께 저희의 소망을 둡니다. 아버지께서 저희에게 주님을 믿는 마음으로 서로를 위해 기도하고 나라를 위해 기도할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 특별히 저희가 후원하는 선교사님들 또 구제단체들 어느 곳에 있든지 어떤 일을 하든지 예수 그리스도를 의지하여 능력 있게 사역을 감당할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘 특별히 주님께서 말씀을 주실 때 저희에게 힘을 주셔서 하나님을 바라보며 저희 모든 것을 헌신하여 주님을 섬기는 저희 교회의 모든 교우들 가정을 될 수 있게 인도하여 주시옵소서. 공급하여 주신 것 중에 제가 구별하여서 주님께 가지고 나왔습니다. 아버지께서 사용하여 주시고 주님 뜻대로 하나님의 나라의 사역이 이루어지는 저희 교회가 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 갈라디아서 3장 10절부터 14절까지 말씀입니다. Today we are looking at the letter to the Galatians, chapter 3, verses 10 through 14. 갈라디아서 3장 10절부터 14절 먼저 영어로 읽고 한국말로 읽겠습니다. For all who rely on works of the law are under a curse, for it is written, Cursed be everyone who does not abide by all things written in the book of the law, and do them. Now it is evident that no one is justified before God by the law, for the righteous shall live by faith. But the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree, so that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles, so that we might receive the promised Spirit through faith. 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 이는 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살리라 하였느니라. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고
또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 아멘. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 저에게 예배드리게 하시고 또 말씀을 들을 수 있도록 시간과 장소를 허락하시니 감사합니다. 저희 마음을 깨워주시고 생각이 그 이해가 일깨워지게 하셔서 그리스도의 복음을 더 깊이 이해하고 하나님을 찬양하는 귀한 시간 되게 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 여러분 어떤 소망으로 살고 계신가요? These days, how are you having your hope as you live in your life? What hope do you have? 어떤 소망으로 여러분 매일매일 살고 계십니까? 요즘 삶은 어떠신가요? How's your life now? Is it boring? 좀 재미가 없으세요? 지루하신가요? 아니면 혹시 답답하고 지겨우신가요? Are you frustrated with the things in your life? 아니면 어렵고 힘든가요? Are you going through a hard time? 아니면 그리스도 안에서 기쁘고 즐거우십니까? Are you happy in Jesus? 요즘은 어떠신가요? 오늘 많은 교회들이 평소보다 더욱 그리스도의 부활을 기억하고 즐거워하는 그런 주일이 오늘인데요. 우리는 요즘 그리스도의 부활의 의미를 어떻게 이해하고 있습니까? How do you understand the meaning of Christ's resurrection these days? 혹시 그 부활 때문에 우리의 삶이 정말로 힘을 얻고 영생의 능력이 느껴지는 삶을 살고 계십니까? 아니면 우리의 어려운 현실이 우리의 눈앞을 가리고 우리의 마음을 독차지하고 있나요? How's your life these days? 만약에 우리가 정말로 의미가 있고 은혜가 넘치는 신앙생활을 하려면 우리가 어떻게 해야 되겠습니까? 이 땅에서 믿음 생활이 the life of faith on this earth, if we want it to be meaningful and joyful, what can we do? 무엇을 하여야 정말로 주님 앞에서 기뻐하는 삶을 살 수가 있을까요? 예수 그리스도를 믿고 복음을 의지하는 사람들은 이 땅에서부터 정말 기쁘고 즐거운 삶을 살 수 있습니다. You can live a happy life on this earth if you believe in the gospel of Jesus Christ and you really live as if you believe it. 믿으십니까? 근데 여러분 중에는 이렇게 말씀하실 분도 계실 것 같아요. Some of you might say, I believe in the gospel. 복음 믿어요. 그런데 내 삶은 그렇게 기쁘지 않아요. 솔직히. I believe in the gospel, but I'm not so happy. 그런 분 혹시 안 계신가요? 그런 분 계신가요? 솔직하게 주님 앞에 나와서 저희 자신을 드릴 때 정말로 예수님께서 우리를 위해 죽으시고 부활하시고 나의 모든 죄를 용서하신 걸 믿지만 그럼에도 불구하고 나의 삶은 여러 가지 모습으로 힘들 뿐만 아니라 마음이 그 힘든 것 때문에 괴롭고 답답하고 지겹고 지루하고 여러 가지 것들이 저의 기쁨을 앗아가는 것을 혹시 경험하고 있는지는 모르겠습니다. 그럴 때는 어떻게 해야 됩니까? 저희가 정답들은 알고 있죠. We know what to do. 먼저 복음을 피상적으로 알고 있는지를 확인해야 됩니다. Are we knowing the gospel only on the surface level? 복음에 대한 이해를 성경 말씀을 통해 정말로 깊이 묵상하고 깨달아야 합니다. We have to know the gospel deep from the Bible. 두 번째로 우리의 감정이 앞서는 신앙생활이 아니라 우리가 알고 있는 복음에 대한 확신이 먼저 앞서서
그 확신에 따라 우리의 의지적인 순종이 따라가고 그렇게 살면서 감정도 느낌도 함께 가는 그런 삶을 살아야 합니다. First, we have to know the gospel and obedient to that. We do the things that God is pleased with, and then as we live that life obedience, we feel like we are actually joyful and happy. 그런 것들을 저희 삶 속에서 경험하십니까? 오늘 바울 사도는 갈라디아 교회 성도들에게 율법을 의지하여 구원을 얻으려 하지 말고 그리스도의 복음을 붙잡고 그리스도를 믿음으로 구원 얻는다는 것을 바울이 전한 복음을 붙잡으라는 것을 얘기합니다. 네, 지난번에 저희가 살폈던 그 3장 1절부터 9절까지 말씀을 보면 먼저 1절부터 5절까지에 갈라디아 교회들의 성도들이 어떻게 신앙생활을 시작하였는지 리마인드를 합니다. 너희들이 먼저 믿었을 때는 예수 그리스도를 믿고 듣고 믿음으로 성령을 받아 성령의 역사로 기쁨으로 신앙생활을 했다고 합니다. You first heard the gospel and you believed it. That's why you received the Holy Spirit. That was the start of your faith life. 신앙 시작한 것이, 교회생활 시작한 것이 듣고 믿음으로 성령으로 시작한 것이 아니었느냐, 그들의 기억을 되새기고 있습니다. 두 번째로 6절부터 9절까지 말씀에서는 율법을 지켜야 한다고 주장하는 유대인들이 자신들의 육신의 조상으로 삼는 아브라함이 율법의 행위로 의롭다함을 받은 것이 아니라 믿음으로 의롭다함을 받았다는 것을 다시 상기시킵니다. Their ancestor Abraham also believed in God. That's why he was called righteous, not by doing the works of the law. 그것이 지난번에 저희가 살폈던 것인데요. 갈라디아 지역에 있는 교회들에 있는 성도들은 대부분 유대인들이 아니라 이방인들입니다. 그들도 혈통적으로 따지자면 아브라함의 자손이라고 할 수 없는 사람들입니다. 그런데 그들이 아브라함의 자손이라고 불리울 수 있는 믿음으로 영적인 자손이 되는 길을 복음이 선포했던 것입니다. 그래서 갈라디아 지역에 있는 모든 교회들의 교인들은 예수 그리스도를 믿고 아브라함 언약 백성이 된 사람들입니다. 여기서 바울은 그 말씀을 계속하면서 너희가 이제 와서 믿음이 아니라 율법을 따라감으로 하나님 앞에 잘 보이고 어떤 구원을 얻으려고 하는 다른 복음을 따라가는 것이 얼마나 위험한 것인지 바울은 오늘 본문에서 얘기를 합니다. 오늘 본문 10절에서 14절까지 살필 때 바울은 계속해서 구약 성경에 나와 있는 말씀들을 인용하면서 그 복음의 의미를 강해해 주고 있습니다. So, we're looking at verses 10 through 14, and Paul explains to us the OT verses, Old Testament verses, and explains the gospel. 보시면 10절에 무릇 율법 행위에 속한 자들은 저주 아래에 있나니 기록된 바 누구든지 율법책에 기록된 대로 모든 일을 항상 행하지 아니하는 자는 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 율법은 율법대로 항상 행하지 않는 사람을 저주받은 사람이라고 선포합니다. The law, if you do not follow the law, then you are the curse of the law. 그렇다면 출애굽한 백성들이, 이스라엘 백성들이 모세의 인도를 따라 가나안 땅 앞에까지 왔을 때 거기에 가나안 땅의 약속의 땅에 들어가기 전에 모세를 통해서 다시 한번 언약을 갱신하면서 그 약속을 하게 됩니다. 신명기 27장 26절에 보시면 Deuteronomy 27:26 says 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘 할지니라. Cursed be anyone who does not confirm the words of this law by doing them, and all the people shall say 아멘. 무슨 얘기입니까? 이스라엘 백성들은 율법이 무엇을 의미하는지를 알고 있었다는 것입니다. The Israelites knew what the law says and meant. 율법은 지키는 사람들에게 복이라는 것이죠.
You have to do it to receive the blessings promised in the law. 이스라엘 백성들은, 언약 백성들은 자신들이 아멘 하면서 이해했던 것을 기억하고 있었습니다. 하지만 이스라엘 백성들이 어떤 역사를 가지고 있나요? What is the history of the Israelites? 이스라엘 백성들은 국가적으로 하나님을 섬기지 않았습니다. 섬긴다고 했지만 율법을 거스리고 우상을 섬기며 온갖 불의를 다 저질렀습니다. 그것이 북이스라엘과 남유다가 아수르와 바벨론에게 멸망했던 이유였습니다. The nation of Israel and Judah, they disobeyed God's law, and that's why they perished before the empires. 율법은 국가의 죄뿐만 아니라 개개인의 죄도 드러냅니다. 로마서 2장 12절에 보시면 이런 말씀이 있습니다. Romans 2:12 says, 무릇 율법 없이 범죄한 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으리라. 율법을 자랑하는 내가 율법을 범함으로 하나님을 욕되게 하느냐. For all who have sinned without the law will also perish without the law, and all who have sinned under the law will be judged by the law. You who boast in the law dishonor God by breaking the law. 바울은 성도들에게 모든 백성들이 이방인이나 유대인이나 다 하나님의 율법을 거스림으로 다 죄인으로 판명났다 하는 것입니다. 율법의 행위를 보자면 모든 사람들이 다 율법의 저주 아래에 있는 사람들이라는 것이죠. 여러분이 이 교회에서 서로를 생각할 때 이 성도님은 조금 더 거룩한 분이고 이 성도님은 좀 더 덜 거룩한 분이구나 느끼시는 사람들이 혹시 있나요? 그렇게 생각하시지 않겠죠. 하지만 그렇게 나쁘게 생각하지는 않으실 것 아니에요. 근데 서로 말씀하지 마시고 옆에 계신 분들을 보시면 저희는 다 율법의 저주 아래 놓인 저주를 받아 마땅한 사람들이었다는 것입니다. 서로 볼 때 우리 교회에 있는 사람들은 그렇게 나쁜 사람들은 아니야 라고 생각할 수 없을 만큼 우리는 다 하나님의 심판을 받아 마땅한 사람들이었다는 것입니다. 지금도 만일 우리가 예수님을 의지하는 것이 아니면 지금 우리의 의로움으로서는 우리 자신의 의로움으로서는 하나님 앞에 설 수 없는 저주를 받아 마땅한 그러한 정도의 의로움을 가지고 행동하며 살고 있는 사람들이라는 것입니다. 무슨 말입니까? 우리는 은혜로 구원을 받은 것입니다. We are saved by grace. 여러분이 하나님 앞에서 설 수 없고 하나님의 은혜로만 설 수 있다는 것을 오늘 이 아침에 기억하신다면 여러분의 마음이 어떨까요? 내가 하나님 앞에 설 수 있는 자격이 없는 사람인데 그것이 율법이 나에게 정죄하는 것인데 그런데도 내가 하나님의 은혜를 입어서 설 수 있게 되었다는 것 그것을 오늘 아침에 기억할 수 있기를 바랍니다. 11절에 보시면 if you look at verse 11 또 하나님 앞에서 아무도 율법으로 말미암아 의롭게 되지 못할 것이 분명하니 무슨 얘기예요? Now it is evident that no one is justified before God by the law. 왜요? 하나님 율법으로 따지면 우리가 구원받을 길이 없기 때문입니다. 조금 더 잘하면 돼 라고 격려하면서 서로로부터 선한 열매를 바랄 만한 기대할 만한 사람들이 아니라는 것입니다. 저희는 조금 더 잘하면 돼 시간을 좀 더 투자해서 어떻게 잘 훈련 받으면 하나님이 허락하실 만한 귀한 것들을 맺어내겠지 라고 기대할 만한 사람들이
아니라는 것입니다. 율법으로 말미암아서는 의롭게 되지 못할 것이 분명하다라고 얘기합니다. 그래서 하나님께서는 우리를 어떻게 구원하십니까? 이는 의인은 믿음으로 말미암아 믿음으로 살리라 하였습니다. The righteous shall live by faith. 율법이 아니라 다른 방법으로 우리를 구원하실 계획을 가지고 있다는 것이죠. 그런데 성경은 구약 성경에 보면 율법이 아니라 다른 방법으로 구원하실 것이라는 것을 구약 성경이 가르치고 있다는 것입니다. 바울은 계속해서 그것을 리마인드하고 있습니다. So God showed that He will save His people in the Old Testament not through the law but another way. That was evidenced in the Old Testament already. 구약에 보시면 하박국 선지자가 말씀한 것을 바울이 여기서 인용하고 있는 것입니다. 의인은 믿음으로 살리라 하였습니다. 하박국 2장 4절에 보면 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. Behold, his soul is puffed up, it is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. 이 배경은 하박국 선지자는 남유다의 말기에 살았던 말씀을 선포했던 사람입니다. 그런데 하박국 선지자가 유다 나라에서 행해지는 왕과 지도자들의 행위를 보니까 너무나 불의한 것입니다. 세상에 이런 범죄자들이 없다고 말할 만큼 정말로 불의가 행해지고 있는 것이 하나님의 언약 백성의 모습이었습니다. 여러분은 요즘 세상에 우리나라나 한국이나 그것을 보면서 혹시 불의한 일을 볼 때가 있으신가요? 하박국 선지자가 살았을 때 그때 아마도 여호야김 왕이 다스리고 있었던 때였을 텐데 여호야김 왕은 외교적으로 정치적인 수단을 사용해서 살아남으려고 했지만 그의 삶은 또 그가 나라를 이끄는 모습은 우상을 섬기고 불의를 행했던 왕이었습니다. 하박국 선지자는 하나님을 사랑하고 하나님의 율법을 사랑하는 사람으로서 이것을 견딜 수가 없었습니다. 그래서 하나님 어떻게 이것을 그냥 두실 수 있으십니까? 하나님께 계속해서 부르짖는 가운데 기도를 할 때에 하나님이 그 기도를 응답하시는 것입니다. As Prophet Habakkuk, he cried out to the Lord, how can you just let this happen in this nation? They're so unrighteous, all these kings and leaders. How can you just let it go? And this is what God answers. 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나. 누구에 대해서 얘기하는 거예요? 왕은, 지도자들은, 이 세상의 왕들은, 언약 백성의 왕이라고 하는 사람은 교만하여서 그 속에서 정직하지 못하지만 내가 그것을 모르는 것이 아니라 알고 있지만 그러나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 너 하박국 선지자처럼 하나님을 믿고 의지하는 나의 선한 백성들은 그 믿음 가운데 살 것이다 라고 소망을 주고 있는 것입니다. 그러니까 구약의 선지자도 율법을 행함으로 의롭게 되고 구원을 얻는 것이 아니라 하나님을 믿음으로 구원을 얻을 것이다 라고 소망을 주고 있는 것이죠. 그것을 바울이 여기서 인용하는 것입니다. 그래서 하나님 백성이 사는 길은 율법의 행위가 아니라 믿음을 통해서 사는 것인데 바울이 오늘 본문에서 얘기하는 것은 하지만 율법은 믿음에서 난 것이 아니라는 것이죠. Paul says the law is not from the faith. 율법은 믿음에서 난 것이 아니니 12절에 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살기를 하였느니라. The law is not from faith, but the law is not of faith, rather the one who does them shall live by them. 이 말씀도 율법을 행하는 자는 그 가운데서 살기라는 말씀도 역시 구약의 말씀을 인용한 것입니다. 레위기 18장 5절에 보시면 Leviticus chapter 18:5 says 너희는 내 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 말미암아 살리라. 나는 여호와이니라. You shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, he shall live by them. I am the Lord. 이 말씀이 주어진 때는 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가기 전에 모세를 통하여 받은 율법입니다. 그런데 그때 받은
하나님께 제정하신 율법은 그 말씀을 따라 행하는 사람이 하나님 앞에서 살 수 있는 것을 가르칩니다. 그 규례를 따르지 않으면, 행하지 않으면 하나님 앞에서 설 수 없는 것을 보여줍니다. 그러니까 너희들이 약속의 땅에 들어가서 지켜야 할 율법은 이것인데 그 율법을 지켜야만 살 수 있다라고 얘기하는 것입니다. As they are going into the promised land, if you go in there, you must follow the law to live. To be able to live, you must follow and obey the law. 그렇게 얘기하는 것입니다. 그래서 율법이라는 것은 행하지 못하고 어기는 사람을 의롭게 하고 구원할 수 있는 능력이 그 율법에는 없습니다. The law doesn't have the power to give life and righteousness to people who do not obey the law. 행위가 없으면 율법은 그 사람을 의롭게 할 수 없습니다. 오히려 그렇기 때문에 율법이라는 것은 죄인들로 하여금 자신들이 율법을 따르려고 할 때 실패하는 모습을 보면서 그 율법을 경험하면 경험할수록 나의 행위로는 구원을 못 받겠구나 라고 이해하게 만듭니다. As you try to follow the law, more and more you experience the law, you realize there's no way I can be called righteous by doing the things of the law. 그래서 율법은 계속해서 죄인들을 율법이 아닌 하나님의 다른 구원 방법에 나아가도록 몰아내는 그러한 몽학선생이 되는 것입니다. 그런데 재미있는 것은 율법이라는 것 안에 들어가 보니까 율법의 행위를 따라서 죄사함을 받는 게 아니고 율법이 제정하는 제사법을 통해서 제물을 통해서 죄사함 받고 구원받는다는 것을 계속 예표적으로 보여줍니다. Interestingly, the law has rules in there that shows how you can sacrifice animals and by the blood of the animals you'll be made forgiven and righteous. 그러니까 율법을 내가 행함으로 내가 구원을 받고 죄사함 받는 것이 아니라 율법이 보여주는 예표적으로 보여주는 그 제물을 통해서 우리가 스스로 죄를 폐하면 죽어야 하는데 나 대신 누군가가 와서 죄를 대신 갚아줌으로 내가 소망이 생긴다는 것을 율법이 가르치고 있다는 것입니다. Somebody else will die for me. That's what the law actually shows us. 주말에 이스라엘 백성들도 그 율법밖에 없었던 이스라엘 백성들도 자신들의 행함으로 하나님 앞에 소망이 있는 것이 아니라 누군가가 나 대신 나의 죄짐을 져줄 것을 소망하게끔 하나님께서 계속 그러한 예표들을 심어두셨던 것이죠. 이것이 바울이 복음을 통해 알려주는 그리스도의 메시지입니다. 구원의 메시지입니다. 그리스도의 복음은 그리스도의 십자가 죽음이 구약의 모든 희생 제물들이 가리키고 있던 참된 속죄 제물임을 보여줍니다. All the sacrifices in the Old Testament, all the lambs and bulls and goats that were sacrificed for the people of Israel, they were all pointing toward Jesus Christ who be sacrificed for his people of all time. 예수님께서 그 하나님의 어린 양 속죄 제물이 되셔서 주님이 우리 대신 우리의 죄를 대속하시는 것을 보여주고 있습니다. 13절에 보시면 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, Cursed is everyone who is hanged on a tree. 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 나무 위에 달린다는 것이 무슨 의미인지 구약에 가르쳐 주십니다.
신명기 21장 22절에 보시면 Deuteronomy 21, 22 사람이 만일 죽을 죄를 범함으로 내가 그를 죽여 나무 위에 달거든 그 시체를 나무 위에 밤새도록 두지 말고 그날에 장사하여 내 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주시는 땅을 더럽히지 말라. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. If a man has committed a crime punishable by death and he is put to death and you hang him on a tree, his body shall not remain all night on the tree, but you shall bury him the same day. For a hanged man is cursed by God. You shall not defile your land that the Lord your God is giving you for inheritance. 나무에 달린 자는 저주가 된다는 것입니다. 하나님의 백성들은 율법을 국가적으로 개인적으로 어겨서 다 나무에 달려 저주가 되는 죽음을 당해야 하는 사람들이었습니다. 그 사실을 모든 이스라엘 백성들이 삶을 살면서 역사적으로 느꼈던 것입니다. 인정할 수밖에 없었습니다. 바로 나무에 달려 죽어가는 사람들은 하나님의 백성, 우리들이라는 것입니다. We have to die on the cross. We should be the curse hanged on a tree. 그런데 하나님께서 우리 대신 자기의 아들을 보내주셔서 우리 대신 저주를 우리를 위해 받게 해주신 것입니다. 내가 받아야 되는데 저주를 예수님이 대신 받으신 것입니다. 전혀 흠이 없는 흠없는 어린 양이 나를 대신해서 십자가에 달려 죽으셨다는 것이죠. 그러니까 그리스도의 십자가 죽음은 단순히 그리스도께서는 선한 일을 많이 행하시고 좋은 말씀 가르치시고 우리를 위해 본을 보여주시니까 우리가 이 부분을 따라가면 어떻게 하면 구원을 받을 수 있겠지가 아니라 그리스도께서 우리를 위해 실제로 죄값을 십자가에서 치러주셨기 때문에 그분을 믿으면 의지하면 그분의 대속의 죽음의 공로가 나에게 입혀져서 내가 의롭게 된다는 것입니다. 어떻게 해요? 은혜로. 그 은혜가 십자가 죽음이 말하는 대속의 죽음이 주는 은혜입니다. 그가 우리 대신 하나님의 진노와 저주를 받은 것입니다. 예수님의 우리의 저주를 대신 받으셨으니 이제 우리에게는 율법의 저주가 남아있지 않습니다. Because Christ took away all our due curses for us in our stead, there's no longer any curses left for us. 잠시 생각해 보시면 좋겠습니다. 여러분, 이웃이, 여러분 가족이 여러분을 향해 죄 지은 것이 있어서 잘못한 것이 있어서 여러분이 그 사람에게 마음속에 지금 품고 있는 이 사람이 지금 나를 괴롭히기 때문에 내가 그를 향해 베풀어야 하는 이런 보응이 당연히 있는 것이 공의다라고 생각하는 것이 있다면 만약에 그 사람이 예수 그리스도를 믿는 사람들이라면 이웃을 사랑을 하는 하나님의 법을 어겼기 때문에 하나님의 저주가 그들에게 떨어져야 하는데 예수 그리스도를 믿고 있기 때문에 모든 저주가 그들 위해서 그 죄에 대해서 사라진 것입니다. 무슨 얘기냐면 하나님이 정죄하지 않는 사람을 내가 내 마음속에 정죄할 수 없다는 것입니다. 여러분 마음속에 지금 미워하는 사람, 껄끄러워하는 사람이 있다면, 근데 그 사람이 예수 믿는 사람이라면 하나님이 그 사람이 여러분을 힘들게 한 것에 대해 그 사람을 정죄하지 않는다는 것입니다. 그렇다면 나는 그 사람에 대해서 어떻게 해야 될까요? 하나님이 용서하신 그리스도의 보혈의 공로로 용서하신 그 사람을 나는 어떻게 대해야 될까요? 우리 자신은 어떻습니까?
우리는 그리스도를 통해 우리의 모든 죄가 사해지고 하나님 앞에 예수님처럼 의로운 신분이 되었다는 것을 깨닫고 계십니까? Do you know if you believe in Jesus, you have become righteous, washed, white as snow? You can stand before anyone because you can stand before God. 하나님께서 여러분을 지금 현재 이 상태로 인정해 주신다는 것입니다. 용납해 주신다는 것입니다. 하나님 앞에 부끄러울 것이 없는 사람으로 받아주신다는 것입니다. 지금 여기서는 그런 거겠지라고 생각하실 수 있지만 오늘 예배 끝나고 집에 가시면서 곰곰이 한번 생각해 보세요. 하나님이 우리를 인정하시고 받아주시고 백성이라고 아들이라고 딸이라고 불러주신다는 것입니다. 그것이 사실이라면 내가 이 세상에서 살 때에 어떤 감격과 은혜로 살 수 있는지를 보여주게 됩니다. 그래서 이렇게 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으심은 우리 죄를 용서하심인데 여기서 한 가지 바울이 더하는 게 있습니다. 뭐냐면 그리스도께서 우리를 위해 죽으신 것은 복과 생명의 약속이 우리에게 임하게 하기 위함이었습니다. Christ died on the cross so that not death but the blessing and life would reach out to us. 14절에 보시면 verse 14 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. So that in Christ Jesus the blessing of Abraham might come to the Gentiles so that we might receive the promised Spirit through faith. 아브라함에게 약속하신 그 언약이 그리스도를 통해서 성취되었다는 것입니다. 이루어졌다는 것입니다. The promise and covenant that God made with Abraham was only fulfilled in and through Christ. 하나님께서 아브라함에게 약속하셨던 것은 기억해 보시면 그때 전영진 목사님께서 그 창세기 12장 말씀 가지고 설교해 주셨는데요. 그때 기억해 보시면 아브라함을 통해 세상의 모든 족속들이 복을 받게 될 것이다 라는 것이 아브라함에게 주신 약속이었습니다. All the nations of the world will be blessed through the seed of Abraham. 그것이 그 약속이 예수 그리스도를 통해서 성취되었다는 것입니다. 아브라함의 자손은 누굽니까? 아브라함의 아들이 누구죠? 이삭이잖아요. 이삭의 아들은 누굴까요? 야곱이죠. 구약에서 하나님을 얘기할 때 보통 뭐라고 얘기합니까? 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 합니다. 보통 이스라엘 사람들이 자신들의 하나님을 묘사할 때 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님이라고 얘기를 합니다. That's how Israelites call their God. God of Abraham, Isaac, and Jacob. 그 얘기는 모든 구약 백성들은 다 언약 백성이다라는 정체성을 가지고 살았습니다. They all thought of themselves as the covenant people of God through Abraham, Isaac, and Jacob. 그런데 그들을 통해 온 세상이 복을 받으려면 그들이야말로 하나님 앞에서 정말 선한 백성들이 되어야 하는 것입니다. 바로 적용 나오죠. 우리를 통해 이 세상의 주위에 있는 사람들이 하나님의 선하심 맛보려면 우리가 정말 선한 교인들이 되어야 되는 것입니다. 믿으십니까? 아멘이 크지가 않았어요. 우리를 통해 우리 주위에 있는 사람들이 하나님의 복을 체험하려면 맛보려면 우리가
의로운 사람들이 되어야 하는 것입니다. 근데 뭐라고 말씀드렸어요? 우리가 의롭다고 그랬어요? 안 의롭다고 그랬어요? 우리 자신의 말하는 거를 가만 듣고 있으면, 우리가 보통 행하는 것들을 보고 있으면, 우리가 사람 관계에서 이 사람은 나한테 뭘 했는데 나 그것을 용납하고 너 그렇게 용서하는지, 아니면 오랫동안 그것을 마음에 품고 있으면서 서로 정죄하는지, 이런 것들을 보고 있으면 우리를 통해서 우리 주변에 있는 백성들이 하나님의 선하심과 의로움을 깨달을 수 있겠습니까? 없겠습니까? 많이 힘들 겁니다. 아브라함에게 주신 언약은 성취될 수 있는 가능성이 인간들을 놓고 봐서는 없었던 것입니다. There's no way Abraham's sons and sons and sons, they could be the righteous people of God to bless all nations. No way. Why? Because they were sinners. 그런데 죽었다 깨어나도 안 되는 이 일을 예수님께서 하셨단 말입니다. This work of becoming, being righteous, nobody could do it except Christ. Christ did it. 예수님께서 아브라함의 자손으로 오셔서 모든 율법을 다 순종하시고 하나님의 뜻을 다 이루셨습니다. Christ came and obeyed all the laws of God and fulfilled God's promises. 그래서 그리스도를 통해 아브라함의 복이 세상 모든 족속에게 미치게 되었습니다. 그것을 어디서 볼 수 있냐면 십자가를 보면 자기 백성을 위해 죄가 하나도 없으신 분이 십자가에 스스로 자발적으로 달려 죽으신 것을 보면 아브라함에게 주셨던 언약의 약속이 이루어진 것을 저희가 확신할 수 있다는 것입니다. 어떻게 해요? 우리 대신 십자가 달리신 예수 그리스도를 믿음으로 우리가 정말로 의로운 아브라함의 자손들이 되는 것입니다. We are called the righteous descendants of Abraham because when we believe in the crucified Christ. 이것이 복음의 진리라는 것은 갈라디아 교회 사람들은 알고 있었습니다. The people of the Galatian churches, they knew this is the blessing of Abraham fulfilled and realized through Christ. How? 어떻게 그렇게 알 수 있습니까? 갈라디아 교회 사람들은 전에도 말씀드렸지만 성령을 체험한 사람들입니다. They experienced the Holy Spirit. 여러분, 교회에 오셨는데 크리스천이라고 하는데 성령을 체험하지 않으면 쉽게 말하자면 가짜인 겁니다. 성령의 역사를 체험하지 않는 교회 생활은 가짜 신앙 생활이에요. 그럼 무엇이 성령을 체험하는 신앙 생활인가? 전에 오래전에 말씀드렸었는데 제가 대학교 때 이메일 한번 딱 클릭해서 보니까 어떤 성령 집회 갔더니 이빨이 금으로 변했다고 그랬어요. 사진도 이렇게 찍어놨어요. 사진. 금으로 바뀐 이빨. 그래서 굉장히 신기했죠. 성령의 역사가 있으면 이빨이 금으로 바뀌나. 여러분은 그런 거 체험 해보셨어요? 그런 거 체험 못하면 성령의 역사를 체험 못하신 건가요? 아니죠. 그럼 뭐가 성령의 역사를 체험한 거예요? 여러분은 이 교회에 와서 어떻게 성령의 역사를 체험하셨습니까? How did you experience the Holy Spirit in this church?
제가요, 죄송합니다. 여러분 앞에 이런 말 해서 죄송하지만 몇 년 전까지만 해도 기억력이 되게 좋았거든요. 그래가지고 성령의 열매 하면은 쭈쭈쭈 나올 수 있었는데 그렇게 못해요. 그래서 자비와 양성과 오래 참음과 순서가 어떻게 되는지 잘 모르겠고, 근데 확실한 거는 성령의 열매라는 게 있다는 거예요. 여러분도 성령의 역사를 보면 그게 뭔지 알아요. In a true church, if our church is a true church, you will see the fruit of the Spirit. 그 성령의 역사가 없으면 진짜 교회가 아닌 거예요. 그런데 갈라디아 교회든 우리 교회든 성령을 체험했단 말이에요. 그리스도를 믿어서 용서함 받고 은혜 받은 게 뭔지 마음에 찡하게 느껴도 받고, 예수님 때문에 남을 용서하는 것도 부족하지만 해봤고, 나 같은 사람이 이 교회 안에서 그리스도의 사랑으로 감싸움 받은 것을 부족하지만 그래도 경험해 봤단 말입니다. 그것 때문에 지금 그 기억들이 살아남아서 지금 나의 삶이 여러 가지로 힘들어도 하나님 앞에 나와 예배드리며 소망을 주님께 두고 있는 것 아닙니까? 바울이 그것을 얘기하는 것입니다. 바울은 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이라. 에베소서 1장 13절에 보시면 Ephesians chapter 1 verse 13, 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라. In him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of his glory. 우리가 성령을 받았는데 성령의 열매들을 조금이라도 아프게 하신 이유는 뭐냐면 우리에게 확신을 주시는 겁니다. 너는 그리스도를 믿었으니 나의 백성이고 천국을 소망할 수 있게 된 하나님 나라의 백성이다라고 마음속에 성령을 그 보증으로 주셨다는 것입니다. 예수 그리스도 믿는 우리는 모두 다 그 성령의 보증에 인치신 표를 다 가지고 있습니다. We all have the promise of Holy Spirit as a guarantee of the inheritance we will receive. 그리스도를 믿어서 성령을 보증으로 받은 사람들이 소망하는 것은 바로 하나님의 나라에서 영원토록 함께 사는 영생의 삶입니다. 성령을 체험하시고 느끼신다면 저와 여러분이 소망할 수 있는 것은 영생인 줄로 믿으시기 바랍니다. 그러한 삶을 소망할 수 있게 된 이유는 무엇입니까? 바로 오늘 저희가 얘기하는 그리스도의 부활 때문입니다. 사도행전 2장 22절에 Acts 2:22 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에서 그를 증언하셨느니라. 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 하신 대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 그리스도는 하나님의 아들로서 생명의 주님으로서 사망의 권세 아래 오래 머무를 수가 없었던 것입니다. 사망은 생명의 주를 감금할 수 있는 능력이 없었던 것입니다. 예수 그리스도는 반드시 부활했어야 하는 것이었습니다. 왜냐하면 그는 성자 하나님이시기 때문입니다. 그것이 그리스도의 부활이 선포하는 메시지입니다. 그 안에서
우리는 우리의 몸도 구원받고 그리스도처럼 부활할 것을 믿고 확신하게 되었습니다. Jesus Christ rose again from the dead, and in Christ we can also have hope that our bodies will be resurrected. That is the message of the resurrection of Christ. 로마서 8장 23절에 보시면 Romans 8:23 그뿐 아니라 또한 우리 곧 성령의 처음 익은 열매를 받은 우리까지도 속으로 탄식하여 양자될 것 그 우리의 몸의 속량을 기다리느니라. And not only the creation but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. 예수 그리스도를 믿고 성령의 표로 인치심을 받은 우리는 우리의 몸이 그리스도께서 다시 오시는 날 부활할 것을 믿을 수 있고 소망할 수 있게 되었습니다. If you have the Holy Spirit through the faith in Jesus Christ, then you can be sure your bodies will be resurrected when Christ comes back the second time. 예수님께서 우리를 위해 대속의 죽음을 죽으셔서 십자가에서 죽으셔서 우리의 모든 죄가 사함을 받고 우리가 의롭다 칭함을 받고 성령의 표를 받고 그리스도께서 부활하신 것을 믿고 기다리며 그리스도의 재림을 기다릴 때 재림하시면 그때 우리의 몸이 부활할 것을 소망하는 우리는 이 땅에서 지금 사는 동안 우리는 이미 영적으로 부활하였다는 것을 확신할 수 있습니다. We can be sure that we are already spiritually resurrected if you believe in Jesus Christ right now on this earth. 에베소서 2장 4절에 보시면 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 Ephesians 2:4 But God being rich in mercy because of the great love with which He loved us even when we were dead in our trespasses made us alive, not will make, but made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. That's all in the past tenses. 벌써 일어난 것입니다. It's already true in our lives if you believe Jesus. 그래서 이제 우리는 영적으로 그리스도의 영광스러운 부활에 이미 참여한 사람들로서 이 땅에서 살 때 어떻게 살아야 되겠습니까? 진짜로 대단한 것을 경험한 사람들처럼 적어도 조금은 그렇게 살아주셔야 합니다. 하나님의 죽은 자를 부활시키신, 그리스도를 부활시키신 그 엄청난 영광스러운 역사에 우리가 발을 드러났을 뿐만 아니라 이미 맛보고 체험한 사람들로서 그런 사람들처럼 살아야 한다는 것입니다. 부활한 백성으로 살아야 하는 것입니다. 그럼 골로새서 3장 1절 이런 말씀이 있습니다. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광 중에 나타나리라. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is,
seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. For you have died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. 이제 저희는 그리스도의 부활을 기억하는 오늘 부활한 사람처럼 살아야 합니다. 언제요? 나의 이 겉모습이 매일매일 쇠약해지는 것을 느낄 때 그리스도의 영광스러운 부활에 참여한 사람들로서 부활의 몸을 곧 입게 될 것을 소망하며 이 쇠약한 지금 현재의 몸에서 힘차게 살아야 합니다. 내가 경험하는 가정과 교회의 모습이 연약하고 부족한 것이 너무나 세게 느껴질 때 When you see people around you in your family and church, it just doesn't look right. Very weak in faith. That's when you are to think about the resurrection power of Jesus Christ. 교회의 삶이, 내 가정의 삶이, 아니 내 개인의 신앙이 나의 부끄러운 행위로 인해 나의 소망을 앗아가려고 할 때, 그때 바로 그리스도의 부활을 기억해야 한다는 것입니다. 저와 여러분은 예수를 믿어서 그리스도의 부활에 우리의 몸이 부활한 몸을 입고 참여하도록 약속을 받은 영적 부활을 이미 경험하신 사람들이라는 것입니다. 예수님이 십자가에서 죽으시고 사흘 만에 부활하신 것을 기억하면서 오늘 예배를 드리며 기억하고 기념하는 우리는 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 산 백성들임을 오늘 기뻐해야 됩니다. 오늘 예배 끝나고 제가 아까 살짝 보니까 우리의 기쁨을 돕기 위해서 초코파이와 고소미가 준비되어 있습니다. 마치 우리의 성찬이 대단한 식사가 아닌데 영적으로 풍성한 것을 느끼는 것처럼 오늘 시간을 어떻게 보내시든지 그리스도의 엄청난 영광의 부활을 만끽하며 교제할 수 있기를 바랍니다. I really pray that you fellowship with each other after this service as people who know the resurrection of Christ. 같이 한번 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하시고 선택하여 주시면 감사를 드립니다. Thank you so much, Lord, for loving us and choosing us to save us in Christ. 하나님께서 저희 마음속에 예수 그리스도를 믿고 오늘 그리스도의 죽음과 부활을 묵상할 수 있도록 시간을 허락해 주셨는데 저희가 그 믿음의 그 신앙의 진리의 교리에 진지하게 하시고 저희 삶 속에 적용할 수 있도록 성령께서 저희를 인도하여 주셔서 Help us to think about what we believe about the death and resurrection of Christ and how that affects all of my life and our lives. 하나님 아버지, 저희들 주님 안에서 소망을 가지고 매일매일 살면서 주님 다시 오실 날을 기억하고 기대할 수 있도록 이번 주도 주님께서 인도하여 주셔서 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 같이 일어나셔서 찬송가 288장, 통일 찬송가는 204장입니다. 예수를 나의 구주 삼고 We'll sing in number 288 Blessed assurance, Jesus is mine together. 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 도
구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영, 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이도다. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. 이제는 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령님의 교통하시고 위로하심이 예수 그리스도를 믿고 의롭다 하심을 받아 천국의 소망을 가지고 마음이 영이 부활했을 뿐만 아니라 우리의 몸이 부활할 날을 그리스도 안에서 간절히 소망하고 기대하는 모든 교우들과 그 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 있을지어다.